like I mentioned with SpaceX, you give a lot of people hope, and a lot of people look up to you. Millions of people look up to you. If we think about young people in high school, maybe in college, what advice would you give to them about if they want to try to do something big in this world, they want to really have a big positive impact? What advice would you give them about their career, maybe about life in general? Try to be useful. Do things that are useful to your fellow human beings, to the world. It's very hard to be useful. Very hard. Are you contributing more than you consume? Can you try to have a positive net contribution to society? I think that's the thing to aim for. Not to try to be sort of a leader just for the sake of being a leader or whatever. A lot of the time, the people you want as leaders are the people who don't want to be leaders. So, if you can live a useful life, that is a good life, a life worth having lived. And like I said, I would encourage people to use the mental tools of physics and apply them broadly in life. They are the best tools. When you think about education and self-education, what do you recommend? So there's the university, there's self-study, there is hands-on, sort of finding a company or a place or a set of people that do the thing you're passionate about and joining them as early as possible. There's taking a road trip across Europe for a few years and writing some poetry. Which trajectory do you suggest? In terms of learning about how you can become useful, as you mentioned, how you can have the most positive impact. Well, I'd encourage people to read a lot of books. Just read, basically try to ingest as much information as you can, and try to also just develop a good general knowledge. So you at least have like a rough lay of the land of the knowledge landscape. Try to learn a little bit about a lot of things. Because you might not know what you're really interested in. How would you know what you're really interested in if you at least aren't doing a peripheral exploration of broadly of the knowledge landscape? And talk to people from different walks of life and different industries and professions and skills and occupations. Just try learn as much as possible. Man's search for meaning. Isn't the whole thing a search for meaning? Yeah, what's the meaning of life and all, But just generally, like I said, I would encourage people to read broadly in many different subject areas, and then try to find something where there's an overlap of your talents and what you're interested in. So people may be good at something, or they may have skill at a particular thing, but they don't like doing it. Mm-hmm. So you want to try to find a thing where that's a good combination of the things that you're inherently good at, but you also like doing. And reading is a super fast shortcut to figure out where are you both good at it, you like doing it, and it will actually have positive impact. Well, you got to learn about things somehow. So reading a broad range, just really read it. At one point when I was a kid, I read through the encyclopedia. So that was pretty helpful. And there are also things I didn't even know existed. Well, lots, obviously. And it's as broad as it gets. Encyclopedias were digestible, I think, 40 years ago. Maybe read through the condensed version of the Encyclopedia Britannica. I'd recommend that. You can always skip subjects where you read a few paragraphs and you know you're not interested, just jump to the next one. So read the encyclopedia or skim through it.
And but I put a lot of stock and certainly have a lot of respect for someone who puts in an honest day's work to do useful things, and just generally to have like not a zero sum mindset, or a like have more of a grow the pie mindset. Like if you sort of say like when we see people like perhaps including some very smart people kind of taking an attitude of like doing things that seem like morally questionable, it's often because they have at a base sort of axiomatic level a zero sum mindset, and they, without realizing it, they don't realize they have a zero sum mindset, or at least they don't realize it consciously. And so if you have a zero sum mindset, then the only way to get ahead is by taking things from others. If it's like if the pie is fixed, then the only way to have more pie is to take someone else's pie. But this is false. Like obviously the pie has grown dramatically over time, the economic pie. So in reality, you can have so overuse this analogy. You can have there's a lot of pie. Yeah, pie is not fixed. Yes. So you really want to make sure you're not operating without realizing it from a zero sum mindset, where the only way to get ahead is to take things from others. Then that's going to result in you trying to take things from others, which is not good. It's much better to work on adding to the economic pie. Maybe, so creating, like I said, creating more than you consume, doing more than you, So that's a big deal. I think there's like a fair number of people in finance that do have a bit of a zero sum mindset. I mean, it's all walks of life. I've seen that. One of the reasons Rogan inspires me is he celebrates others a lot. There's not creating a constant competition. Like there's a scarcity of resources. And what happens when you celebrate others and you promote others, the ideas of others, it actually grows that pie. I mean, the resources become less scarce. Mm-hmm. And that applies in a lot of kinds of domains. It applies in academia, where a lot of people are very, see some funding for academic research as zero sum. And it is not. If you celebrate each other, if you get everybody to be excited about AI, about physics, about mathematics, I think there'll be more and more funding, and I think everybody wins. Yeah, that applies, I think, broadly. Yeah, exactly. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 여러분, 그 한 주가 시작되었는데요. 스페이스X 상장과 함께 테슬라의 합병에 대한 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 자, 그런데 일론 머스크가 지금 테슬라, 스페이스 합병보다 더 중요한 자녀 세대에 던지는 뼈 때리는 조언을 가감없이 여러분께 먼저 보여드렸는데요. 그래서 특집으로 3일 경제독립 TV에서 방송을 준비했습니다. 자, 이거 무시하다가는 이렇게 되는데요. 이거 생각보다 심각합니다. 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 여러분, 테슬라 합병보다 더 중요한 머스크의 조언인데요. 자, 이거 무시하면 정말 충격적인 일이 벌어집니다. 자, 지금부터 확인해 보겠습니다. 자, 영상에서 머스크는 일단 자녀 세대를 위한 조언으로 읽는 거를 강조했습니다. 그리고 저는 이제 인상 깊었던 게, 우리가 이제 파이 제로섬 게임이라 해서 이 파이가 정해져 있다. 그러면, 사람이 예를 들어서 경쟁을 하면, 부정적인 면에서는 내 파이를 더 가져오기 위해서 서로 싸우고 물고 늘어지게 되는데요. 자, 이거는 정말 마이너스 게임이죠. 그러나 일론 머스크는, 로보택시, 예를 들면 로보택시, 옵티머스 봇을 통해서 이 경제적인 규모는 얼마든지 키울 수 있다고 얘기를 하는 거죠. 물론 이제 자원의 양은 한계가 있겠지만 어느 정도까지는 머스크 얘기처럼 경제는 성장을 하리라고 봅니다. 그렇게 되면은 그야말로 노동이 없는 시대, 풍요의 시대가 올 수가 있는데요. 자, 그때 중요한 거는 우리 자녀가 이제 스스로 사고하고 나의 가치를 내가 그 사회에서 받는 만큼 그 이상의 가치를 사회에 기여하는 자녀를 키우는 게 이제 중요한 건데, 그래서 읽어라, 파이를 키워라, 기여하라, 이 세 가지가 저는 머스크의 영상을 보고 느낀 점입니다.
자, 그래서 먼저 책을 많이 읽어라 부분에 대해서는 저도 요즘 책을 일주일에 뭐 최소 2-3권을 읽으려고 노력 중인데요. 먼저 폭넓게 읽어라고 얘기합니다. 그러니까 쉽게 그냥 속된 말로 닥치는 대로 읽어라 이건데, 한 분야에 깊이 파기 전에 지식의 지형도 이제 얼개를 만든다고 하죠. 이게 이제 중요한 건데, 사실 우리 자녀들 지금 뭐 입시다 뭐다 해서 책을 못 읽죠. 그리고 요약본을 읽고 그냥 책을 읽은 걸로 착각을 하는데요. 문제가 많죠. 그런데 이제 일론 머스크가 한 가지 요령으로서 책을 통째로 읽는 것보다 목차를 보고 예를 들면 관심 있는 분야는 더 집중적으로 읽고 나머지 관심 없는 분야는 건너뛰어도 된다는 거죠. 굉장히 좋은 인사이트라고 생각하고요. 그러면서 다양한 사람과 많은 대화를 나눠봐라. 그러면서 이제 나의 그 인식을 확장시키는 거죠. 그리고 저도 개인적으로 이제 그 실행하는 게 있는데요. 비록 컨테이너긴 하지만은 지금 대한민국 경제독립 수도 한계리에 컨테이너에 그 한 2-3천 권의 그동안 제가 이제 뭐 관심 있는 책들 사서 모은 책들, 읽었던 책들을 지금 모아나가고 있습니다. 작지만 언젠가는 여러분과 함께 차 한잔 하면서 그 한계리 컨테이너 도서관에서 그 여러분과 대화를 나눌 시간이 오리라고 생각하는데요. 그러기 위해서 지금 노력하고 있습니다. 자, 그래서 두 번째는 제로섬 사고를 버리라고 합니다. 저는 정말 여기에 충격을 받았는데요. 파이가 고정되고 있다고 믿으면은 남의 것을 결국은 뺏는 거밖에 안 되는 거죠. 우리가 지금 대한민국의 정치나 경제를 봤을 때 이 제로섬 사고, 그리고 저는 또 무엇보다 공감한 게 리더 같지 않은 리더가 지금 많다는 거죠. 거진 그런 것 같은데, 정작 우리가 리더로 삼고 있는 사람은 묵묵히 사회 곳곳에서 자기 역할을 하면서 그 사회 기여를 하고 있는데, 소위 우리 사회 리더라는 사람들은 리더 아닌 사람들이 더 많은 거죠. 안타까운 현실입니다. 자, 그래서 파이를 키우는 사고, 이거를 이제 우리 자녀가 하게끔 이제 시스템을 만들어 주는데, 자녀에게 물려줄 한마디는 뺏는 머리가 아니라 키우는 머리. 그래, 친구의 성공을 축하하는 아이가 결국은 더 큰 파이를 갖는다. 자, 이 한마디가 굉장히 많은 걸 함의한다고 생각을 하고요. 자, 세 번째는 기여하는 사람이 되어라는 건데, 쓸모가 곧 좋은 삶이다. 자리를 쫓기보다 내 자신의 가치를 높여서 사회에 기여하는 쓸모 있는 사람이 되라는 거를 일론 머스크가 강조하고 있죠. 그리고 재능에 흥미를 더하면 잘하면서 좋아하는 교주밥을 찾기. 저도 일론 머스크의 그 지금 책을 읽고 있는데, 책 중에 이제 스페이스 X와 일론 머스크라고 에릭 버거가 쓴 책이 있습니다. 자, 에릭 버거가 이제 두 번째 책인데, 이걸 읽으니까 왜 그 스페이스 X가 그 재착륙을 만들었고 거기에 대한 에피소드, 그리고 일론 머스크가 재미를 즐기는 사람이라는 걸 더 잘 알 수가 있는데요. 제가 책 리뷰도 조만간 한번 해드리겠습니다. 그리고 세 번째는 정직한 노동, 화려함이 아니라 꾸준함이 핵심이다. 그래서 일론 머스크는 지금도 100시간 이상을 주당 근무를 하는 거죠. 이게 이제 대한민국은 뭐 주 52시간, 물론 이제 과도한 노동은 건강을 해치는 부분이 있지만, 이것도 이제 일괄된 적용이 아니라 정말 원하는 사람들, 특히 20, 30대 젊은 열정을 가진 사람들, 내가 좀 더 체력이 되고 일을 열심히 하고 싶은 사람들에게는 그만큼 보상을 주고 주 52시간 이런 것도 이제 개인적으로는 조금 유연하게 풀어가야 되지 않을까, 이제 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 세계 최고 부자 일론 머스크 스스로가 지금 하는 행동을 보면 웬만한 평범한 사람보다 더 열심히 일을 하니까요. 자, 네 번째는 제1원리 사고를 강조하는데, 그러니까 물리법칙에서 생각한다면 여기에 이제 거짓이 들어갈 틈이 없어지는 거죠. 그래서 근본적인 기초원리에서 출발하라, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 물은 위에서 아래로 흐르는데 이걸 아무리 미사역으로 뒤집은다 한들 사회 공통적인 그 물리학 법칙은 변함이 없는 거죠. 그게 이제 공정하고 정직하다는 겁니다. 이좀 끊어버리고요. 그래서 자녀 경제 독립에 이제 적용을 해본다면, 가족이 탁상머리, 그 밥상머리 거기에 앉아서 제가 그리는 3,000권의 컨테이너, 또 이제 그런 의미인데, 함께 독서를 해보자. 그리고 기여하는 용돈 쓰는 것보다 만드는 것을 체험해보자. 그래서 그 스페이스 X 한 주라도 그게 서로 50% 반토막이 나고, 경우에 따라서는 지금 $160니까 뭐 한 25만 원 되겠죠. 그 돈을 잃어버렸다고 치고 빵이 되더라도 자녀에게 투자 경험을 시켜주는 것 매우 중요하다고 생각하고요. 자, 남을 기꺼이 칭찬해 주라는 거죠. 축하가 파이를 키운다. 서로 좋은 분위기가 되고 긍정적인 에너지가 넘칠수록 그런 사회와 가족은 발전할 수밖에 없겠죠. 그리고 잘하고 좋아하는
부분에서 서로 재능을 찾아가자 이제 이렇게 얘기를 하고 있고 지난주 미국 시장 조금 정리를 해드리겠습니다. 지금 테슬라는 $406 1.82% 올랐고요. 스페이스X는 $160, 비트코인은 63,000 63K 63,000달러까지 가고 있고 나스닥은 25,000, S&P는 7,400 기록을 했습니다. 자, 지난주의 핵심 이슈는 스페이스X의 상장의 대성공. 그래서 $160에 19.22%, 시총은 2.1조 달러. 그리고 합병설은 지금 시나리오가 많이 나오고 있는데 이거는 추가로 제가 한번 정확하게 분석 영상을 만들어 드릴게요. 자, 머스크가 인류 최초로 1조 달러 부자가 되었고요. 비트코인은 지금 횡보 하락 중인데 지금이 사실 가장 힘든 구간입니다. 이 구간을 잘 견디시면 되고요. 자, 이번 주 일정은 6월 17일 소매 판매 산업생산 FOMC 회의가 시작이 되고 6월 18일 그냥 목요일이죠. FOMC 금리 결정 또 주택 착공 이런 데이터가 나오고요. 6월 19일은 이제 금요일인데 우리 월드컵 경기 두 번째 경기가 있는 날 준틴스 공휴일 미국 증시 휴장입니다. 자, 머스크가 지금 조금 전 요런 기사가 나왔는데 5년 뒤에 미 고학력자들 대거 알바로 내몰릴 것이다. 자, 억대 연봉을 받는 사람이 200만 원 알바로 내몰린다. 이게 무슨 말이냐면은 AI 효과가 GDP의 2배 성장에 불과하고 이제 그 고학력 화이트 칼라일수록 엔스로픽 CEO도 그런 얘기를 했죠. 절반이 사라진다고. 제가 엔스로픽 영상 1시간을 정말 어렵게 번역을 다 해놨는데 이제 제가 오늘 아니면 내일 정도에 여러분에게 그 풀 영상 한번 정리해서 공개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 3일 경제독립 TV 커피 한잔 멤버십 회원들에게는 선공개가 됐으니까 혹시 멤버십 회원 중에서 그 엔스로픽 CEO 영상을 안 보신 분은 1시간 한 10분 그 정도 되니까 정주행을 해주시기 바라겠습니다. 자, 그래서 일론 머스크의 이 인터뷰 내용과 일론 머스크 최근 코멘트 5년 뒤 미 고학력자들 대거 알바 내몰릴 것. 자, 우리 자녀가 미래 이렇게 안 되기 위해서는 지금부터 자녀가 주도적으로 파일을 키우고 스스로 생각하고 그 다음에 남을 기꺼이 칭찬하는 그런 정말 인재로 자라야 된다. 여기 한 가지를 덧붙인다면 테슬라든 스페이스X든 아니면 비트코인 0.01개든 실패를 통해서 성공을 맛보게 하는 일론 머스크야말로 실패를 통해서 빠르게 실패하고 성공을 맛본 사람이죠. 우리가 이제 거기에 착안할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 자, 제가 주말에 이제 산책을 하다가 요 사진을 좀 찍어 봤는데 요즘은 그 산책로 공원을 많이 하고 있습니다. 그래서 이렇게 이제 그 블루 에로우, 그러니까 이제 그 뭉그로우, 뭐 에메랄드 그린, 블루 헤븐 이런 이제 소형조 경수를 많이 심는 거를 봤고요. 산책로에 이렇게 정원이 예쁘게 작은 장소라도 되어 있으면 굉장히 운동할 맛도 나고 우리 건강과 여러 가지 주변 환경에도 좋죠. 그래서 저도 이렇게 성수동 스노우벨이라는 핫플에다가 100여 그루의 그 에메랄드 그린 경제독립 조경수를 납품을 하고 제가 이제 주말에 한번 나무가 잘 자랐는지 점검을 하고 왔는데 아주 잘 자라고 있더라고요. 자, 요게 그 굉장히 에메랄드 그린 1.5m급 지금 싱싱한 에메랄드 그린 잘 전시해둔 모양이고요. 뭐 가운데 수국과 이제 정원 그리고 길 옆에 그 차림막 그러니까 그 이렇게 이제 카페에서 조금 길가에 손님들이 편안하게 앉아서 차를 마실 수 있도록 에메랄드 그린을 이용해서 자연 울타리를 한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 굉장히 멋있죠. 자, 이렇게 되고 서울 한복판에서도 삭막하지만 이렇게 그 조경을 통해서 아름다운 공간으로 재탕생할 수 있고 카페나 음식점이나 아니면 이제 그 전원주택 또 그 이웃집과의 자연스러운 정원 경계로 이 조경수를 많이 쓴다는 것 여러분이 참고해 주시면 좋겠고요. 저는 이제 지난주 금요일날 스페이스에 상장할 때 우리 가족은 이제 우리가 원하는 그 작은 수량이지만 다 그 스페이스X를 직접 매수를 했는데요. 개인적으로는 실패를 통한 경험 그걸 중요하게 생각하고 있습니다. 그래서 내가 감당 가능한 손실 감당 가능한 범위 내에서 그게 10만 원이든 20만 원이든 이제는 스페이스X든 테슬라든 다 편하게 살 수 있는 그 시장 여건이 됐으니까 특히 자녀는 이제 시간이 많잖아요. 적은 금액이지만 자녀는 많은 시간이 있으니까 여러분도
제가 뭐 절대 강요는 아니지만 자녀의 경제 독립을 위해서는 한번 참고할 만하다 이렇게 말씀을 드리고요. 이 화창한 이제 여름을 향해 가는 날씨에서 이렇게 그 숲속 정원, 요즘 서울 지자체도 이렇게 신경을 좀 많이 쓰는 것 같더라고요. 각 뭐 그 지방 지자체에서도 이 국가 정원 또는 지방 정원을 많이 지금 하는 추세입니다. 그래서 가정에서도 이제 텃밭에 이 정원을 하는 추세가 좀 늘어나는 것 같아요. 우리나라도 굉장히 바람직하고, 일론 머스크가 코리아 이즈 어썸이라고 얘기를 했는데, 한국에서 테슬라가 이제 단일 차종으로 기준으로 현대도 제치고 판매 1위를 기록했다는 소식이죠. 그게 바로 테슬라 모델 Y인데, 그래서 코리아 이즈 어썸이라고 한국 사람 굉장히 스마트하고 독특하다 이렇게 이제 머스크가 얘기를 하고 있는데, 이번에 미래셋 청약 스페이스X가 단 한 주도 받지를 못했죠. 그래서 한국 사람 뒤통수를 좀 세게 쳤다 이런 얘기도 나오는데, 뭐 그거는 뭐 일론 머스크의 그런 것보다는 이 주관사 그 주관사에서 미국에는 이제 그 법상 일본 같은 경우에는 이제 그 60억 달러, 한국이 조금 그거보다 모자랐나 봐요. 그래서 한국 배정이 못 되고 일본 쪽에는 배정이 됐는데 그렇게 됐다고 기사가 제가 확인을 해봤는데요. 어쨌든 이제 지금은 그 상장 후의 주가는 뭐 상승할 수도 떨어질 수도 있는데 중요한 거는 이제 일반인들도 매수 기회가 지금 있는 거죠. 긍정적으로 이제 여러분이 한번 여러분만의 기회를 살렸으면 하는 바람을 가져보고요. 자, 다시 이제 요 한겨레 경제독립본부의 그 조경수 모습인데, 요 지금 보시는 거는 이제 그 골든 스마라그 그리고 써니 스마라그의 모습입니다. 요게 이제 그 굉장히 황금빛으로 빛나는, 보기에도 굉장히 색감이 좋죠. 자, 요런 거를 이제 제가 멘탈을 테슬라 비트코인 경제독립 씨앗 개인적으로 투자하면서 멘탈을 잡고 이 경제독립 그 3일 경제독립의 컨테이너 도서관이지만 책 한 권 사는데 보태고 있습니다. 왜냐하면 경제독립 본부를 이제 앞으로 10년 내에 조성하려면 군자금이 필요한데, 여기 작은 돌담 하나 쌓는 것도 여러분의 응원과 도움 덕분에 지금 조금씩 모양을 갖춰가고 있어서 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 자, 우측 하단에 보이는 건 그 리틀 자이언트, 그리고 이제 우측 중간이 미국에서 1등 조경수 그 그린 자이언트 수종입니다. 참고해 주시고요. 이렇게 이제 그 윙바디 탑차에 안전하게 실려서 녹화마대로 지금 전국 각지로 출하가 되고 있고요. 경우에 따라서 이제 화분 작업까지 해서 보내드리기도 합니다. 자, 요게 이제 빨간색 컨테이너가 3일 경제독립본부 경제독립 도서관인데, 저 안에 한 2-3천 권의 제가 그동안 조금 읽고 모았던 책들, 그 중에는 뭐 일론 머스크, 뭐 스티브 잡스, 경제 관련 정말 제가 뭐 경제독립 운동가니까 그런 류의 책을 많이 지금 모아 나가고 있고, 여러분과 이제 여기서 따뜻하게 차 한잔 하면서 책을 읽을 날이 오기를 열심히 노력을 하고 있습니다. 자, 그래서 쿠팡에 보면은 이렇게 에메랄드 그린이나 3일 경제독립 조경수라고 검색을 하시면 지금 바로 구입을 할 수가 있는데, 상담이나 주문 전화는 010-8677-2040 문자나 편안하게 전화를 주시면 뭐 그게 20만이든 30만이든 50만이든 예산 범위에 맞게 하는데, 이번 주에 이제 저희가 2주에 한 번씩 저렴하게 드리기 위해서 공동 작업을 하고 있는데, 그 공동 작업일이 20일입니다. 참고해 주셔서 혹시 방송 보시고 관심 있는 분들은 010-8677-2040 이렇게 주문을 주시면 되겠습니다. 여러분의 그 주문은 주문 자금 중 일부는 경제독립본부의 그 소중한 그 본부 조성 자금으로 들어간다는 것, 의미가 있게 쓰여진다는 것 참고해 주시기 바라고요. 그래서 대한민국 경제독립 수도 저도 초심으로 돌아가서 스페이스X 상장과 함께 한겨레에서 다시 한번 신발끈을 고쳐매고 시작합니다. 여러분과 빠르게 만난 날을 고대하면서 저도 열심히 준비를 하고 있겠습니다. 자, 여러분, 제가 준비한 영상은 여기까지인데요. 항상 여러분이 그 댓글을, 좋은 댓글 남겨주시고 또 용기 잃지 않고 어려운 환경에서도 정말 10,000원, 20,000원, 30,000원 조금씩 모아서 여러분의 경제독립 씨앗을 내 자녀든 또 나의 미래를 위해서 파종하는 것
잘 알고 있고요. 지금 날씨도 많이 무더워지는데 건강 잘 챙기면서 여러분이 가는 그 경제독립 여정에 제가 따뜻한 위로와 응원의 말씀을 드린다는 것 잊지 말아 주시기 바랍니다. 자, 한 주가 시작되었는데요. 활기찬 한 주 되시고 저는 더 좋은 컨텐츠로 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 소중한 그대여 꿈 이루고 싶나요? 경제 독립하고 싶나요? 방법을 몰라 방황한다면 oh no! 우리 가족 경제 독립 선언서 펼쳐봐요. 정답이 여기 다 들어있네. 방황은 이제 그만 정답을 찾아. 우리 가족 경제 독립 파이팅! Let's go! 소중한 그대여 꿈 이루고 싶나요? 경제 독립하고 싶나요? 방법을 몰라 방황한다면 oh no! 우리 가족 경제 독립 선언서 펼쳐봐요. 정답이 여기 다 들어있네. 방황은 이제 그만 정답을 찾아. 우리 가족 경제 독립